Hello everyone. Today we will see the last aspect of our topic amphibia, classification, general characters, and the important aspect, that is this parental care one. This is the last part of the unit first one. Okay. Today we will see the parental care in amphibians. As I already told you, this is the important and very interesting phenomenon in case of these amphibians. Also observed in case of these birds too. Also observed in case of these mammals too. Okay, how this parental care is taking place in case of the amphibians is the most interesting phenomenon one. Okay, let us start with this parental care in amphibia. First of all, we will see what do you mean by this parental care. Parental care म्हणजे काय पहिल्यांदा बघूया. Parental care म्हणजे care taken by the parents towards their eggs or the young ones one until they become this protect themselves from these predators one, or until they become this independent to carry out all these activities of the collecting this food and protecting themselves from these enemies, etc. That means parental care is the care taken up by means of these parents towards their eggs or these young ones one. In case of our beings, आपल्या ह्याच्यामध्ये बघितलं तर काय पॅरेंटल केअर आहे, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अवर पॅरेंट्स वन फॉर ईच अँड एव्हरीथिंग. अशी आपल्याला आता सवयच लागून गेलेली असते की सगळ्याच्या सगळं डिपेंडंट ऑन अवर पॅरेंट्स वन. ओके, वी हॅव टू स्टार्ट. कधी आपण आपली सुरुवात करणार हे वेगळाच प्रश्न आहे. ओके, we will concentrate mostly on this parental care of these amphibians one. What is the definition? Parental care is the care of these eggs or the young ones until they become able to protect themselves from the predators one. हे जे parental care आहे, हे parental care in case of these amphibians is divided into two aspects one. First aspect त्यातलं काय आहे, protection by the parents by means of this nest, nurseries or shelters. म्हणजे amphibians काय करतात, protect these eggs or the young ones one by preparing their nest. घरटी तयार करतात किंवा नर्सरीज तयार करतात किंवा शेल्टर्स तयार करतात and they will take the care. And second aspect is there, that means second part of this parental care is direct caring or nursing by these parents. काही वेळेला काय करतात amphibiansमध्ये, अंडी किंवा छोटी पिल्ली वगैरे असतात ती आपल्या बॉडीवरतीच किंवा आपल्याबरोबरच कॅरी करत असतात. त्याच्यामुळं these are these two parts in the parental care of this amphibians one. Okay, first part is protection by the parents by means of nests, nurseries or shelters, and second part is direct caring or nursing by the parents one. Okay, first part, that is protection by the parents by means of nests, nurseries or shelter. त्यातला पहिला टाइप आहे ट्री नेस्ट. एक्झाम्पल आहे फ्लाइंग फ्रॉग. व्हॉट इज दिस ट्री नेस्ट? Eggs laid on the overhanging leaves which protect them from the predator one. एक्झाम्पल आहे फ्लाइंग फ्रॉग, रॅकोफोरस वन. हे फ्रॉग काय करतात तर पावसाळ्याच्या दिवसात वगैरे नदी नाले ओढे असतात, त्याच्या वरच्या बाजूला साईडच्या बाजूला झाडं असतात आणि त्याच्या झाडांच्या फांद्या ओव्हर हँगिंग ऑन दी सरफेस ऑफ दिस वॉटर्स आर देअर. आणि त्या ओव्हर हँगिंग पानांवरती फिमेल विल लेड द एग्स वन आणि पिरियडिकली it comes towards those eggs and putting all those eggs always moist one. नेक्स्ट डायग्राममध्ये पानाच्या बरोबर टोकाला अंडी घातलेत आणि त्याच्यातून एक पाण्याचा ड्रॉप पडताना दिसत आहे. इंटरेस्टिंग व्हिडिओ इज ऑल्सो देअर ऑन दी यूट्यूब इज देअर. ओके, दॅट मीन्स इन दिस केस ट्री नेस्ट फ्रॉक्स काय करतात तर झाडांच्या पानांवरती, म्हणजे जिथं नदी नाले ओढे असे ओव्हर हँगिंग ट्रीज असतात, ओव्हर हँगिंग लिव्ज असतात ऑन द सरफेस ऑफ दिस वॉटर, त्याच्यावरती ती अंडी घालतात आणि दे विल टेक द केअर वन. ओके, आणि जर नंतर ती अंडी मॅच्युअर झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली दे विल फॉल डाऊन इन टू दिस वॉटर वन. ओके, दिस इज द फर्स्ट टाईप. देन नेक्स्ट टाईप इज पॅरेंटल केअर बाय मीन्स ऑफ प्रिपेरिंग दिस मड नेस्ट. एक्झाम्पल हायला फेबर. हायला इज ऑल्सो अ ट्री फ्रॉग वन. ते काय करतात, दे विल डिग अ होल इन अ मड नियर बाय दिस वॉटर अँड lay their eggs into it one. म्हणजे मातीत छोटासा एक खड्डा करतात आणि त्याच्यामध्ये अंडी घालतात and they will protect these eggs till the hatching one. Example is Hyla faber. That means tree nest
mud nest. Another example is there defending eggs. Many species of these amphibians, there are several species of these amphibians are there. ते काय करतात, अंडी घालतात आणि त्याच्या बाजूनच थांबतं. ते कुठं अंड्याच्या बाजूनं कुठं जात नाहीत. कोंबडी कशी अंडी म्हणजे अंडी जेव्हा उभत असतात तेव्हा त्या अंड्यावर कशी बसून असते, तसं हे इन दिस केसेस डिपेंडिंग एग्स टाईप ऑफ दिस पॅरेंटल केअरमध्ये ॲम्फिबियन्स काय करतात, अंडी घालतात आणि टिल द हॅचिंग दे विल रिमेन देअर फॉर प्रोटेक्टिंग डॅम्स वन. एक्झाम्पल आहे ॲटोटॅक्स. ओके, नेक्स्ट टाईप आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज फोम नेस्ट. इन केस ऑफ दिस लेप्टोडॅक्टिलस और मेनी स्पेसीज ऑफ दिस ॲम्फिबियन्स काय करतात, प्रिपेअर अ नेस्ट विच इज मेड अप ऑफ दिस फोम वन and they will lay the eggs inside this foams one. Okay, this is the type that is called as foam nest, and in this manner they will prepare the nest of this foam one. Okay, this is the type foam nest. Then gelatinous bags diagram is already there. Some makes transparent gelatinous bags by their mucous secretion. As we know that amphibians are having smooth moist skin richly supplied with these glands, mucous glands are there, and those are going to secrete a gelatinous bag at the time of this reproduction. Breeding season च्या वेळेला they will lay the eggs into these gelatinous bags and take the care of their eggs one. This is type is called as gelatinous bags. An example is salamander. Salamander मध्ये अंडी अशी हे gelatinous bags मध्ये घातले जातात and they will take the care of their eggs one. Okay, and here this next direct development is there. In some species, no metamorphosis occurs. Eggs hatches directly into this little frogs one. Example आहे हायलोडीस. आपल्याला माहिती आहे लाईफ सायकल कशी होते पॅरेंटल केअर जे आहे ॲम्फिबियनची, म्हणजे ॲम्फिबियन्स ले दिस एग्स, त्याच्यामधून टॅडपोल्स बाहेर येणार. टॅडपोल्स आर हॅव्हिंग दिस टेल, गिल्स एटसेट्रा वन, अँड आफ्टर दिस मेटामॉर्फोसिस टेल त्याची निघून जाते अँड दे विल डेव्हलप्स इन टू दिस ॲडल्ट फ्रॉग वन. But in some cases what happens, in this case of this hylodes, this intermediate stage or the metamorphosis doesn't occur one. म्हणजे टॅडपोल कंडिशनच तिथं बघायला मिळत नाही आणि जे अंडी असतात त्या अंड्यांमधून डायरेक्ट लिटल फ्रॉगच बाहेर येतो. दॅट इज दिस टाईप इज कॉल्ड डायरेक्ट डेव्हलपमेंट वन. ओके, और सेकंड ॲस्पेक्ट होता. पहिला ॲस्पेक्ट काय होता, बाय प्रिपेरिंग देअर नेस्ट, नर्सरी, शेल्टर्स एक्सेट्रा वन. आणि सेकंड भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज डायरेक्ट केअरिंग और नर्सिंग बाय मीन्स ऑफ दिस पॅरेंट्स. हिअर इज द इंटरेस्टिंग फिनॉमिनॉन. इन केस ऑफ दिस इक्थिओपिस व्हॉट हॅपन्स, कॉइलिंग अराउंड दिस एग्स. इक्थिओपिसमध्ये काय करतात, इक्थिओपिस काय करतात, अंडी घालतात आणि अंड्याच्या भोवती साप कसं विटळं होऊन बसतं तसं ते अंड्यांना प्रोटेक्शन देते टिल द हॅचिंग वन. अँड दिस इज द टाईप is called as coiling around these eggs. Example आहे इक्थिओपिस वन. काय करते इक्थिओपिस, they dig a hole into mud, lay their eggs in that and coil around them to protect them. म्हणजे साप कसं अंड्याच्या भोवतीनं बसतो ना तसं हे इक्थिओपिस अंडी घालते, त्याच्या बाजून असं वेटोळं घालून बसते. अँड दिस इज द टाईप ऑफ दिस डायरेक्ट केअरिंग बाय मीन्स ऑफ दिस पॅरेंट्स वन. त्याच्यामध्ये अजून एक आस्पेक्ट आहे डायरेक्ट केअरिंग ऑर नर्सिंग बाय मीन्स ऑफ दिस पॅरेंट्स by means of this egg glued to the body. Example आहे Dimognathus glued their neck to this neck आणि Altis glued their neck to the thigh one. अंडी घातली जातात पण ती अंडी female will carries on their body, some carries these eggs on their necks or some carries their eggs on this thigh region. पहिल्या डायग्राममध्ये त्याच्या डोक्याच्या वरच्या बाजूला सगळे अंडी चिकटून बसलेले आहेत, तिथं ते घेऊन काय टिल द हॅचिंग दे विल कॅरी देअर एग्स वन. आणि नेक्स्ट भागमध्ये नेक्स्ट डायग्राममध्ये काय बघा येलोविश अंडी दिसतात, ती त्याच्या पायावरती चिकटून बसलेत अंडी. म्हणजे इन दिस डायरेक्ट केअरिंगमध्ये सम ॲनिमल्स प्रोटेक्ट दिस एग्स बाय कॉलिंग अराउंड देम. सम ॲनिमल्स और सम amphibians carry these eggs, or mostly these females carry these eggs around their neck, and some females carry these eggs around their thigh region. Okay, then another aspect is there that is called as eggs in back pouches. Okay, in some amphibians काय करतात, फॉर एक्झाम्पल सूर्यन टोडमध्ये त्याच्या वरच्या बाजूला पाठीवर अंडी सगळी कांगारूची पिशवी कशी असते त्या पिशवीमध्ये कॅरी केल्यासारखे कॅरी करतात. ऑन सो टेकिंग केअर ऑफ दिस एग्स ऑन देअर बॉडी ऑन द बॅक इज कॉल्ड ॲज मार्सोपियल्स. म्हणजे
marsupial something, but these are these mammals which are having this pouch bearing mammals. Similarly, that phenomenon is observed in case of these amphibians. In this case, in this Pypasurian toadमध्ये काय होतं तर ब्रीडिंग सीझनमध्ये त्याची स्किन ग्लँड्युलर झालेली असते आणि व्हॅस्क्युलर झालेली असते, ग्लँड्युलर झालेली असते, आणि मेल काय करतात, मेल पजेसेस एग्स ऑन दी फिमेल बॅक, म्हणजे प्रेस करते. फिमेलला अंडी घातली की मेल ती पायानं ढकलून 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 त्याच्या पाठीवरती ठेवते आणि फिमेल कॅरीज देअर एग्स टिल द हॅचिंग वन. Okay, eggs in the back pouches one. Example, Pipa or the Surian toad. Okay, here is again interesting phenomenon. In some amphibians, what happens? Eggs develops and hatches in the different organs of this body one. This is also a type of this parental care. In some frogs, what happens? In some frogs, they uses buccal cavity. Buccal cavity मध्येच ती अंडी ठेवली जातात आणि till their hatching जे ब्युकल कॅव्हिटीमधनं छोटा फ्रॉक बाहेर आल्यासारखं दिसतो. म्हणजे अंडी फिमेल घालते आणि दे विल स्टोअर दी एग्स इन टू देअर ब्युकल कॅव्हिटी. सम युजेस स्टमक, रिओबॅट्रॅकस इज द स्पेसिस, अँड सम युजेस व्होकल सॅक्स. व्होकल सॅक्स म्हणजे पावसाळ्याच्या वेळेला ड्राव करतात ना फ्रॉक, तोंडाच्या खालच्या बाजूला असा एक फुगा तयार होतो. दीज आर कॉल्ड ॲज व्होकल सॅक्स वन. आणि त्या व्होकल सॅक्समध्ये काही फ्रॉक अंडी ठेवतात आणि टिल देअर हॅचिंग वन. दिस इज ऑल्सो अ केअर ऑफ दिस एम्फिबियन्स अँड इट इज फॉलिंग इन टू दी डायरेक्ट केअरिंग ऑर नर्सिंग बाय दिस पॅरेंट्स. एग्स डेव्हलप्स अँड हॅचेस इन दी डिफरंट ऑर्गन्स ऑफ दिस बॉडी वन. ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग फिनॉमिनन ना. दॅट मीन्स एम्फिबियन्समध्ये पॅरेंटल केअर कशी कशी केली जाते, दोन आस्पेक्ट्स होते. म्हणजे बाय प्रिपेरिंग नेस्ट, नर्सरीज ऑर दी शेल्टर्स, म्हणजे पानांवरती अंडी घालतात किंवा कुठं घालत होते डायरेक्ट प्रोटेक्ट करत असतात, कॉइलिंग अराउंड दिस एग्स असतात, मड नेस्ट होते. आणि डायरेक्ट केअरिंगमध्ये कसं केले जातात, पाठीवरती नेतात किंवा तोंडामध्ये ठेवतात, स्टमकमध्ये ठेवतात, व्होकल सॅक्समध्ये ठेवतात. सो मेनी इंटरेस्टिंग फिनॉमिनन्स आर देअर इन केस ऑफ दिस एम्फिबियन्स आर ऑब्झर्व्ड रिगार्डिंग टू दे आर प्रोटेक्टिंग एग्स अँड एग वन्स वन. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज parental care. In case of this Dimorphis is interesting phenomenon. This is called as ovoviviparity. Ovoviviparity, viviparity आपल्याला माहिती आहे. viviparity म्हणजे काय? Those animals gives direct birth to this young ones. There means a placental connection is between maternal and paternal tissue is there. In some cases oviparous म्हणजे काय आपल्याला माहिती होते, अंडी घालणारे सगळे animals होते. But what is this ovoviviparity? In this Dimorphis, what happens? Female lays the eggs, but eggs will retain into this oviduct. They will never discharge outside the body one, and they will develop into this entire the body one, inside the body into this oviducts one. Such a kind of this development is called as ovoviviparity. It is also falling into this direct caring or nursing by means of these parents in case of this amphibians one. समजलं एक आस्पेक्ट काय होता ओव्होविविपॅरिटी इन केस ऑफ दिस डेमोफिसमध्ये. डेमोफिसमध्ये फिमेल अंडी घालते, परंतु ती अंडी त्याच्या बॉडीमधून बाहेर पडत नाहीत. ती कुठे राहतात, ओव्हिडक्टमध्ये तशीच राहतात. अँड दे विल हॅचेस देअर इन टू दिस ओव्हिडक्ट अँड विल बी आफ्टर दिस हॅचिंग, म्हणजे डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर, ॲडल्ट झाल्यानंतर, डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर दे विल कम आउट थ्रू दिस क्लोएकल ॲपर्चर वन. Such a kind of this interesting phenomena are observed in case of this parental care of the amphibians one. Okay, thank you very much. Up to this we have just completed the first unit of this paper one. म्हणजे प्रोटोकॉर्डेट आपण बघितला, नंतर सायक्लोस्टोम्स बघितलं, नंतर पायसेस बघितलं आणि ॲम्फिबियन्स बघितलं. ओके, हे 4 टॉपिक झाले. 4 टॉपिकचे सगळे PDF नोट्स पण तुम्हाला मी दिले, त्याच्यावरचा होमवर्क पण दिलं आहे. माझ्या माहितीनुसार सगळ्यांना मी सांगितलेलं होतं की 200 पेजेसची वही करून त्याच्यामध्ये सगळे होमवर्क लिहून काढायचे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू हॅव टू ऑब्झर्व दिस लेक्चर्स ऑन दिस यूट्यूब्स अँड यू हॅव टू गिव्ह युअर अटेंडन्स ऑन दी कॉमेंट बॉक्स. कसं कॉमेंट बॉक्समध्ये अटेंडन्स द्यायचं ते पण जर समजलं असेल तर अंडरस्टूड म्हणा, नाही समजलं असेल तर मला पर्सनली माझ्या मोबाईलवरती मला मेसेज करा, काय समजलं नाही ते सांगा, मी तुम्हाला परत सांगेन. ते यातला अजून कुठला टॉपिक नाही समजला असेल तर तो पण सांगा, मी रिवाईज करेन. पण इथून पुढचं आपण काय ठरवलं आहे, आता हे झालेले जे 4 टॉपिक्स आहेत त्या 4 टॉपिक्सवरती आय विल प्रिपेअर दी 4 सेपरेट टेस्ट अँड आय विल डिस्प्ले इट on our WhatsApp group in the form of this Google Forms one. Okay, thank you very much. Take care.